નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત ફર્સ્ટ બુલેટ બ્રેકિંગ સાથે હું છું જિજ્ઞાસા। મંદીના માહોલ વચ્ચે ગૃહિણીઓ માટે માઠા સમાચાર સામે આવ્યા છે। ઘરેલું ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 50 રૂપિયાનો વધારો થયો છે। દિલ્હીમાં હવે 853 રૂપિયાના ભાવે રાંધણ ગેસનું સિલિન્ડર મળશે। ગયા વર્ષે મહિલા દિવસ પર 100 રૂપિયાનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો હતો। ઉજ્જવલા યોજનાના લાભાર્થીઓને સિલિન્ડર 550 રૂપિયામાં મળશે। આવતીકાલથી નવો ભાવ લાગુ થશે। पेट्रोल और डीजलना भावमां वधारो नहीं थाय। पेट्रोलियम और कुदरती गैस मंत्रालये ट्वीट कर्युं छे। पेट्रोल डीजलना छूटक भावमां वधारो नहीं थाय। ऑइल कंपनीओए सरकारने जाण करी छे। सरकारे एक्साइज ड्यूटीमां ₹2 नो वधारो कर्यो छे। होय एटલું સોનું વેચી નાખવાની ચર્ચા વચ્ચે મોટા સમાચાર। સોનાના ભાવમાં કડાકાના એંધાણ વચ્ચે આજે પણ ધોવાણ થયું છે। અનુમાન પ્રમાણે જ આજે તૂટ્યા છે સોનાના ભાવ। દેશમાં સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ 2600 રૂપિયા સસ્તું થયું છે। અમેરિકન નિષ્ણાંતોએ ચોંકાવનારું અનુમાન લગાવ્યું છે। સોનું પ્રતિ 10 ગ્રામ 60,000 સુધી પહોંચવાની ચર્ચા છે। અમેરિકી નિષ્ણાંતોના તારણ બાદ બુલિયન માર્કેટમાં ભારે ચર્ચા ચાલી રહી છે। भारतीय शेर बजार में धोवाणनो ऐतिहासिक काळो दिवस रह्यो। सेंसेक्स 2226 थी वधु पॉइंटना धोवाण साथे बंद रह्यो तो निफ्टी पण 742 थी वधु पॉइंटना धोवाण साथे बंद थयो छे। बंने बेंचमार्क इंडेक्स में सरेराश 3% कड़ाको बोलायो छे। मेटल, आईटी, ऑइल एंड गैस में मोटा पाये धोवाण थयुं छे। ऑटो, रियल्टी सेक्टर में पण व्यापकपणे वेचवाली जोवा मळी छे। भारतीय शेर बजार में 15 लाख करोड़थी वधुनुं धोवाण थयुं छे। ट्रम्पना रेसिप्रोकल टेरिफे अस्तव्यस्त करी दीधुं छे बजारनुं सेंटिमेंट। वैश्विक भीषण मंदीनी आशंकाए शेर बजारमां पण वेचवाली जोवा मळी। वेचवालीनो दौर आखुं सप्ताह चालू रहे तेवी आशंका छे। क्रूड ऑइल मार्केटमां पण कोहराम जेवी स्थिति छे। ब्रेंट क्रूडनी किंमत $64 प्रति बेरल सुधी गगड़ी छे। WTI क्रूडमां पण 3% जोरदार कड़ाको जोवा मळ्यो छे। WTI क्रूड पर प्रति बेरल $60 नीचे पहुंच्યું છે। पेट्रोल डीजल में प्रति लीटर कंपनीओने अढळक नफो थयो छे। धारे तो पेट्रोलियम कंपनी हजू पण भाव घटाड़ी शके छे। अत्यारे गळाडूब नफो खावामां व्यस्त छे पेट्रोलियम कंपनीओ। कांग्रेसना नेता पवन खेरानी गुजरात फर्स्ट साथे बातचीत। कह्युं के आ अधिवेशन ऐतिहासिक रहेशे। देशनी आजादीमां गुजरातनुं आगवुं महत्व छे। देशनी राजनीतिने नवी दिशानी जरूर छे। कांग्रेस राजनीतिने साचा मार्गे लावशे। गुजरातथी अमे प्रेरणा लईने जईशुं। गुजरातना लोको हवे निश्चिंत रहो। तमाम वर्ग माटे अमे काम करीशुं। कांग्रेस पार्टी पोतानी जवाबदारी समझे छे। कह्युं के अंधारी रात दूर थशे, हवे सूरज उगशे। तो कांग्रेस अधिवेशन ने लईने प्रदेश प्रमुख शक्तिसिंह गोहिले निवेदन आप्યું। કહ્યું કે આ ઐતિહાસિક અધિવેશન મળી રહ્યું છે। અનેક વિઘ્ન બાદ આ કામ કરવા તૈયાર થયા છીએ। કોંગ્રેસની સ્થાપના અંગ્રેજો સામે લડત લડવા થઈ હતી। આજે એ જ વિચારધારા સાથે પાર્ટી કામ કરી રહી છે। જે વિચારો સાથે સ્થાપના થઈ ત્યારે કોઈ સ્વાર્થનું સમીકરણ નહોતું। માત્ર ને માત્ર અંગ્રેજોની લાઠી ગોળી સામે સંઘર્ષ કરવાનો અને બધી જ તકલીફો વચ્ચે દેશની આઝાદી માટે જે ભોગવવું પડે તે ભોગવીશું, પરંતુ રાષ્ટ્રનું હિત એ આપણા અંગત સ્વાર્થ, પરિવાર, પક્ષ બધાથી ઉપર છે એમ માનીને અમારી વિચારધારા લડી। અમદાવાદમાં 9 એપ્રિલે કોંગ્રેસનું રાષ્ટ્રીય અધિવેશનને લઈને सांसद गेनीबेन ठाकोरे निवेदन आप्યું। 64 वर्ष बाद अधिवेशनનું આયોજન થયું છે। શીર્ષ નેતૃત્વ ગુજરાત પધારશે। અમે વિપક્ષ તરીકે લોકો વચ્ચે જઈશું। ઠરાવના માધ્યમથી લોકો સુધી જઈશું। 64 વર્ષ પછી ગુજરાતની અંદર અધિવેશનનું આયોજન થઈ રહ્યું છે ત્યારે અમારું શીર્ષ નેતૃત્વ અહીંયા ગુજરાત પધારવાનું છે। કોંગ્રેસ કાર્યકરો હોય અને ગુજરાતના આમ પ્રજા હોય એમને આવકારવા માટે અને આવનાર જે સમય છે એક વિપક્ષ તરીકે લોકો વચ્ચે જઈને આ અધિવેશનના માધ્યમથી અનેક ઠરાવો થવાના છે। તો અમદાવાદમાં કોંગ્રેસના અધિવેશનને લઈને નેતાઓમાં પણ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે। કોંગ્રેસ રાષ્ટ્રીય મહિલા પ્રમુખ અલકા લાંબાએ નિવેદન આપ્યું। કહ્યું કે મને ગર્વ છે કે હું ગુજરાત બાપુની ભૂમિમાં છું। अन्याय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर चर्चा थशे। अन्याय, अत्याचार, पूंजीपतिना राज पर चर्चा थशे। देशना मुद्दाओने केंद्रमां लाववानो प्रयत्न करीशुं।
आज मुझे फख्र और गर्व महसूस हो रहा है कि मैं गुजरात की इस पवित्र धरती, जो बापू की धरती है, पटेल की धरती है, उस धरती पर हम लोगों को आने का अवसर एक बार फिर मिला है। और 2 दिन की लगातार कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कांग्रेस के अधिवेशन में देश की बात होगी, देश के किसान की बात होगी, देश के बेरोजगार युवाओं की बात होगी, देश में आधी आबादी के साथ अन्याय अत्याचार पर बात होगी, देश के संविधान पर, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पर आज आ रही है, उस पर बात होगी। अधिवेशनने लईने उत्तराखंडના પૂર્વ સીએમ અમદાવાદ પહોંચ્યા। ઉત્તરાખંડના પૂર્વ સીએમ હરીશ રાવતે અધિવેશન મુદ્દે નિવેદન આપ્યું। કહ્યું કે આ ગાંધીની ધરતી છે, કોંગ્રેસની ધરતી છે। ગુજરાતની ચૂંટણી પહેલા સાબરમતી પથ પર ભેગા થયા। અમને વિશ્વાસ છે દેશ અને ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ આવશે। હાલમાં ભાજપનો સમય છે, કોંગ્રેસનો પણ સમય આવશે। गुजरात चुनाव से पहले जो साबरमती के तट पर बैठ रहे हैं, तो यहाँ से न केवल गुजरात में बल्कि पूरे देश में फिर से कांग्रेस का जज्बा कायम हो, उसके लिए हम लोग विचार मंथन करेंगे, बातचीत करेंगे, काम करेंगे। और ये समय का चक्र होता है। इस समय थोड़ा बीजेपी, लेकिन अब लोग अपने लिए बात करने लग गए हैं। एक अच्छी बात है। लोग अब महंगाई, बेरोजगारी जैसे सवालों पर, गरीब अमीर के बीच की बढ़ती खाई, दलितों पर अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार, ये सब इश्यूज पर बात करने लग गए हैं। अधिवेशनने लईने एआईसीसीના મહામંત્રી પણ અમદાવાદ પહોંચ્યા। મહામંત્રી કેસી વેણુગોપાલે અધિવેશનને લઈને નિવેદન આપ્યું। કહ્યું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી માટે આ મહત્વનું અધિવેશન છે। 2 દિવસ અધિવેશનમાં ખાસ મુદ્દે ચર્ચા કરવામાં આવશે। ભાજપ પક્ષે બધું હાઈજેક કરી લીધું છે। गांधी जी का 100 ईयर्स एनिवर्सरी है कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप का, पटेल जी का 150th बर्थ एनिवर्सरी भी है। तो दिस गोइंग टू बी ए बिग मैसेज फॉर ऑल ओवर इंडिया एंड कांग्रेस पार्टी इज गोइंग बैक टू द लेगेसी ऑफ स्ट्रांगली इंसिस्टिंग द लेगेसी ऑफ महात्मा गांधी जी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल बुरा खिलाफ है, फ्रीडम भी नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं है, पार्लियामेंट में भी बोलने के लिए मतलब नहीं है। कंप्लीट दे आर कंप्लीटली हाईजैकिंग द एंटायर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। अधिवेशनने लईने कांग्रेसના મહામંત્રી અમદાવાદની મુલાકાતે આવ્યા છે। મહામંત્રી કેસી વેણુગોપાલ સરદાર પટેલ સ્મારક પહોંચ્યા હતા। આવતીકાલે સીડબ્લ્યુસીની બેઠક સ્થળની તેમણે સમીક્ષા કરી હતી। પ્રદેશ પ્રમુખ શક્તિસિંહ સહિત સંગઠન પ્રભારી પણ આ દરમિયાન ઉપસ્થિત રહ્યા। અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ આકરા પાણીએ જોવા મળ્યા। શક્તિસિંહ ગોહિલે હેલ્પ ડેસ્કના કાર્યકર્તાને ઠપકો આપ્યો। अधिवेशનમાં આવનારા નેતાઓની વ્યવસ્થાને લઈને બગડ્યા હતા। આઈટીસી નર્મદાની જગ્યાએ હયાત હોટલ મોકલતા અકળાયા હતા। अधिवेशનમાં આવેલા 2 એમપીને અન્ય હોટલમાં મોકલવામાં આવ્યા। આઈટીસી નર્મદાની જગ્યાએ આશ્રમ રોડ ખાતે હયાત મોકલવામાં આવ્યા હતા। વર્તમાન એમપી માટે આઈટીસી નર્મદા હોટલમાં રૂમ ફાળવવામાં આવ્યા છે। પૂર્વ સાંસદો માટે હયાત હોટલમાં રૂમ ફાળવવામાં આવ્યા છે। કોંગ્રેસમાં લગ્ન અને રેસના ઘોડાને લઈને ફરી એક વખત રાજકારણ ગરમાયું છે। અમિત ચાવડાએ ઘોડા મુદ્દે ફરી એક વખત નિવેદન આપ્યું છે। કોંગ્રેસમાં હવે ઘોડા જ રહ્યા છે તેવું અમિત ચાવડાએ જણાવ્યું। કહ્યું કે બીજા હતા એ ભાજપમાં હશે અને ફર્ક શોધતા હશે। અમિત ચાવડાના નિવેદન પર અર્જુન મોઢવાડિયાએ પ્રહાર કર્યા। કહ્યું કે બોલવામાં ભાષાની મર્યાદા રાખવી જોઈએ। અમારામાં હવે ઘોડા જ રહ્યા છે। જે બીજા હતા એ કદાચ ભાજપમાં હશે ને એમને હજુ ફરક શોધતા હશે, તો એમાં બહુ પડવું નથી। પણ ખાસ કરીને અંગ્રેજોને પણ અભિમાન હતું ને રાવણને પણ ગુમાન હતું। અંગ્રેજોનો સૂર્ય આખા વિશ્વમાં ક્યાંય આથમે નહીં, અને એ જોર જુલમ અત્યાચારનું શાસન આ દેશમાં વર્ષો સુધી કર્યું। અને એની સામે પણ આ જ ગુજરાતની પાવન ભૂમિમાંથી ગાંધી સરદારના નેતૃત્વમાં આખા દેશમાં આઝાદીની લડાઈ લડાઈ, અને જે અંગ્રેજોનો સૂર્ય આખા વિશ્વમાં નહોતો આથમતો, એ અંગ્રેજોને દેશ છોડવાની પણ ફરજ પડી। માનનીય અમિતભાઈને મારે એટલું જ કહેવાનું છે કે હું પણ એમ કહું છું કે કોંગ્રેસ પક્ષમાં જે રહ્યા હશે કે ઘોડા જ હશે, એમાં મારે એના વિશે કશું નિવેદન નથી કરવાનું। પરંતુ રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું છે
કે કોંગ્રેસમાં બે પ્રકારના ઘોડા છે. એક લગ્નનો બારાતનો ઘોડો છે અને બીજો રેસના ઘોડા છે. એ નક્કી કરવાનો છે. 12 વર્ષથી આ સ્ટેટમેન્ટ આપે છે. હું તો એમને સમજાવી નથી શક્યો, પરંતુ એ સમજાવે કે ભાઈ કોંગ્રેસમાં છે એ ઘોડા છે, એને નથી સમજાવી શકતા અને એને કારણે જે એની માન્યતા છે એ ગુજરાતની પ્રજા સાચી પાડે છે અને એને કારણે આજે વિરોધ પક્ષના જે માન્ય વિરોધ પક્ષ તરીકે રહેવું જોઈએ એ પણ ગુજરાતમાં રહ્યા નથી. બીજી વાત રાહુલ ગાંધીએ જ કરી છે, મેં વાત નથી કરી, કે કોંગ્રેસમાંથી 40-50 લોકો એવા છે કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે ભળેલા છે. તો એ કોણ ભળેલા છે એ રાહુલ ગાંધીજીને પૂછી જોઈએ કે કોણ કોણ છે. કોંગ્રેસના અધિવેશન અંગે ભાજપ પ્રવક્તા મંત્રીએ નિવેદન આપ્યું. ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું કે કોંગ્રેસ અધિવેશનનો કોઈ ફરક પડવાનો નથી. ગુજરાતમાં તો મૂળ જ ઉખડી ગયા છે. કોંગ્રેસ જેવું ગુજરાતમાં કંઈ બચ્યું જ નથી. રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું અહીં બે પ્રકારના ઘોડા છે. સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા બાદ પણ કોઈ નિર્ણય નથી લઈ શકાયો. કોંગ્રેસમાં ઘોડા અને ગધેડા ગણવા મુશ્કેલ છે. રાહુલ ગાંધી ગુજરાતમાં અધિવેશન કરે કે દિલ્હીમાં અધિવેશન કરે, ગમે ત્યાં અધિવેશન કરે, કંઈ ફરક પડવાનો નથી. ને ગુજરાતમાં તો મૂળિયા જ ઉખડી ગયેલા છે. કોંગ્રેસ જેવું ગુજરાતમાં કંઈ બચ્યું નથી અને ખુદ રાહુલ ગાંધીજીને કહેવું પડે કે અહીંયા બે પ્રકારના ઘોડા છે અને સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા પછી પણ આટલા દિવસ પછી એ બાબતનો કોઈ નિર્ણય ના લઈ શકાતો હોય. કારણ કે કોને ઘોડા ગણવા અને કોંગ્રેસમાં કોને ગધેડા ગણવા, એમના માટે જ એક ઇસ્યુ છે. અમદાવાદમાં આવતીકાલે કોંગ્રેસની સીડબ્લ્યુસીની બેઠક મળવા જઈ રહી છે. બેઠકને લઈને સરદાર પટેલ સ્મારક ખાતે પોલીસે રિહર્સલ કર્યું. પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. રાજ્ય સરકારના મંત્રીમંડળની કેબિનેટ બેઠક નહીં મળે. ચાલુ અઠવાડિયે કેબિનેટ બેઠક મોકૂફ રાખવામાં આવી છે. બુધવારે મંત્રીમંડળની કેબિનેટ બેઠક નહીં મળે. સામાન્ય રીતે દર બુધવારે આ બેઠક મળતી હોય છે. બેઠક મોકૂફ રાખવાને લઈને કોઈ સ્પષ્ટતા નથી કરાઈ. ગુજરાત ભાજપ દ્વારા સક્રિય કાર્યકર્તા સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. 182 વિધાનસભા બેઠક પર સક્રિય કાર્યકર્તા સંમેલન યોજાશે. પ્રદેશ ભાજપ તરફથી ધારાસભ્યોને સંમેલન યોજવા માટે સૂચના અપાઈ છે. એક તરફ કોંગ્રેસનું અધિવેશન તો બીજી તરફ ભાજપનું સંમેલન મળશે. 10 એપ્રિલ સુધી ગુજરાતમાં સક્રિય કાર્યકર્તા સંમેલન યોજાશે. વાવ થરાદ જિલ્લાની જાહેરાત બાદ શંકર ચૌધરીનું સન્માન કરાયું. વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીનું ચૌધરી સમાજે સન્માન કર્યું છે. વાવ થરાદ જિલ્લાની જાહેરાતની ખુશીમાં શંકર ચૌધરીનું સન્માન કરવામાં આવ્યું છે. પરબત પટેલ, ડાયાભાઈ સહિતના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. થરાદના બુઢનપુર ખાતે ચૌધરી સમાજનો ભવ્ય કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આદિજાતિ મંત્રી કુંવરજી હળપતિએ ફરી એકવાર ભાંગરો વાટ્યો છે. સુરતના કાર્યકર્તા સંમેલનમાં કુંવરજી હળપતિની એવી તો જીભ લપસી કે ભાજપને જ આદિવાસી વિરોધી ગણાવી દીધું. વાત જાણે એમ હતી કે માંડવીમાં ભાજપ કાર્યકર્તા સંમેલનમાં કુંવરજી હળપતિ સંબોધન કરી રહ્યા હતા. જાહેર મંચ પરથી તેઓ અનંત પટેલ અને ચૈતર વસાવા પર પ્રહાર કરી રહ્યા હતા. આજે પણ કહેવા માંગુ છું, આદિવાસીઓના હિતમાં એક પણ નિર્ણય ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર લેવાની નથી. ફ્રી સિપ કાર્ડ ચાલુ છે. હા મિત્રો, આજે પણ કહેવા માંગુ છું, આદિવાસીઓના હિતમાં એક પણ નિર્ણય ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર લેવાની નથી. ફ્રી સિપ કાર્ડ ચાલુ છે. હા મિત્રો, આજે પણ કહેવા માંગુ છું, આદિવાસીઓના હિતમાં એક પણ નિર્ણય ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર લેવાની નથી. ફ્રી સિપ કાર્ડ ચાલુ છે. હા મિત્રો. જૂનાગઢમાં રમતગમત સમારોહમાં મોટો છબરડો. બોલો આમંત્રણ પત્રિકામાં એમએલએનું જ નામ બદલી દેવામાં આવ્યું. સંજય કોરડિયાને ગીર સોમનાથના ધારાસભ્ય ગણાવી દીધા. જૂનાગઢના ધારાસભ્ય છે તેઓ ગીર સોમનાથના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા છે. ખાતમુહૂર્ત સમારોહની આમંત્રણ પત્રિકામાં આ મોટો છબરડો જોવા મળ્યો છે. 10 એપ્રિલે ખાતમુહૂર્ત સમારોહ યોજાવાનો છે. કડી વિધાનસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણીને લઈને રાજકારણ ગરમાયું છે. કડી વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણીમાં ત્રિપાંખીઓ જંગ જામશે. કડીમાં કરશનભાઈ સોલંકી ગ્રુપ અને નીતિન પટેલનું ગ્રુપ સક્રિય થયું છે, જ્યારે નીતિનભાઈ પટેલની વિરુદ્ધમાં પણ એક જૂથ સક્રિય થયું છે. ત્રણેય જૂથ પેટા ચૂંટણીની ઉમેદવારી માટે લોબિંગ કરી રહ્યા છે. ગાંધીનગરમાં વ્યાયામ શિક્ષકોના ઉમેદવારોનું આંદોલન યથાવત છે. 22મા દિવસે પણ વ્યાયામ શિક્ષકોના ઉમેદવારોનું આંદોલન યથાવત છે. સત્યાગ્રહ છાવણી ખાતે ઉમેદવારો એકઠા થયા હતા.
ઉમેદવારોએ પીટીની શૈક્ષણિક ડિગ્રી સાથે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. કાયમી વ્યાયામ શિક્ષકોની ભરતીને લઈને ઉમેદવારોએ આંદોલન કર્યું. સમગ્ર રાજ્યમાં સરકાર દ્વારા વ્યાયામ શિક્ષકોની કાયમી ભરતી કરવા બાબતે રાજ્યના વ્યાયામ શિક્ષકો દ્વારા સરકાર સામે દેખાવો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે ક્રીડા ભારતી ગુજરાત દ્વારા વ્યાયામ શિક્ષકોની માંગને સમર્થન આપવામાં આવ્યું છે. આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં ક્રીડા ભારતી અને શારીરિક શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા તમામ સામાજિક સંગઠનો દ્વારા વર્તમાનમાં જે શારીરિક શિક્ષકની કાયમી ભરતી સંદર્ભે જે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે એ આંદોલનને સમર્થન આપવા માટે અને રાજ્ય સરકાર વ્યાયામ શિક્ષકોની કાયમી ભરતી કરે એ સંદર્ભે આજે પાટણ જિલ્લા દ્વારા કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવાનો આ કાર્યક્રમ. આરોગ્ય કર્મચારી મહાસંઘની હડતાળ પૂરી થયા બાદ સંઘમાં બે ફાંટા જોવા મળ્યા. કર્મચારીઓને પૂછ્યા વગર જ હડતાળ પૂરી કરાયાનો આરોપ લાગ્યો છે. કર્મચારીઓના વોટ્સએપ ગ્રુપના સ્ક્રીનશોટ પણ વાયરલ થયા છે. એક જિલ્લાના આગેવાને પ્રમુખને કહ્યું, બાપાની પેઢી ચલાવો છો, તો ભાવનગરના સંજય રાઠોડે જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી. અમારા વોટ્સએપ કોલ અને વોટ્સએપ દ્વારા પણ અલગ અલગ માણસો રોકીને એમણે મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી છે, જે આ મહાસંઘ માટે એક અયોગ્ય છે. જો આ બાબતે અમે ગાંધીનગર મિટિંગમાં આવીએ કે અન્ય જગ્યાએ મારા જીવ ઉપર જોખમ હોય એ ગુજરાત રાજ્ય આરોગ્ય કર્મચારી મહાસંઘના પ્રમુખશ્રી દ્વારા. ગાંધીનગરમાં આરોગ્ય કર્મચારીઓની હડતાળ સમાપ્ત થઈ છે. આરોગ્ય કર્મચારી મહાસંઘ પ્રમુખ રણજીતસિંહ મોરીએ નિવેદન આપ્યું. કહ્યું, સરકારને 3 મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો છે. ટેકનિકલ ગ્રેડ પે સંદર્ભે સરકારે ઠરાવ કરવાનો રહેશે. અન્ય માંગણીઓ પર સરકાર સકારાત્મક છે. તાપી જિલ્લા પ્રમુખના સંદર્ભે સમજફેર થયો છે. તે આંદોલનમાં નહોતા, માટે બેઠકમાં આવવા ના કહી મારી નાખવાની ધમકી બાબતે મને ધ્યાન નથી. એમણે કહ્યું કે કોઈના બાપની પેઢી નથી અને અમે હડતાલ વાઇન્ડ અપ નથી કરતા. અમે હડતાલ મોકૂફી કરીએ છીએ અને વિરામ આપીએ છીએ. 3 મહિના સુધી અમે અને અમારા હોદ્દેદારો સહમત થયા છીએ કે ભાઈ 3 મહિના જેવું લાગે છે. આ કોઈ સામાન્ય પ્રોસેસ નથી. સરકારની જનરલ પોલિસી છે ગ્રેડ પે બદલવો અને પગાર સુધારણા કરવો. એમાં અમે સંમત. મારા દ્વારા એમનું પણ નિવેદન છે કે રણજીતસિંહ. રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે મોટું નિવેદન આપ્યું. આરોગ્ય કર્મીઓને વિસ્તૃત સમજણ અપાઈ છે. સમજણ બાદ હડતાળ સમિતિ લેવામાં આવી છે. તમે માગો અને સરકાર ત્વરિત આપે તેવું ન હોય. સરકાર પણ સકારાત્મક છે. આરોગ્યના કર્મચારીઓ સાથે બેઠક થઈ હતી. એ લોકો મળવા પણ આવ્યા હતા અને એમને આખી વાસ્ત અને વિગતથી એમને વિસ્તૃત સમજણ આપી હતી કે આમાં થોડો સમય લાગી શકે એમ છે. દરેક બાબતો તમે માગો અને સીધી સરકાર આપી દે એવું ના બને. એની અંદર એ તમારી માગણીઓ પરત્વે સરકારનું સમગ્ર સરકારના અધિકારીઓ સાથે વિચાર કર્યા પછી એ નિર્ણય લઈ શકાય. એટલે એમને તરત જ એ બાબતમાં સંમત થયા અને કહ્યું કે અમે અમારી પાછી ખેંચીએ છીએ. ગીર સોમનાથના વેરાવળમાં આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. કલેક્ટર બંગલા સામે સામાજિક કાર્યકરે આત્મવિલોપનનો પ્રયાસ કર્યો. પોલીસે સામાજિક કાર્યકરની અટકાયત કરી છે. કોડીનારના ગોહિલની ખાણ ગામના યુવકની અટકાયત કરવામાં આવી. પૂર્વ સરપંચે કરેલા કામોની તપાસને લઈને ચીમકી આપી હતી. ગામના સામાજિક કાર્યકરને પોલીસે અટકાવ્યા હતા. પૂર્વ સરપંચે ઉચાપત કરી હોવાના આક્ષેપ છે. પ્રાંતિજ એક્સપેરિમેન્ટલ કોલેજમાં થયેલી ગેરરીતિનો મામલો. એચએનજીયુમાં વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહે હલ્લાબોલ કર્યો. એચએનજીયુ સંલગ્ન અન્ય કોલેજની સમસ્યાઓ પર સવાલો ઉઠાવ્યા. તમામ મુદ્દાઓને લઈને એચએનજીયુના રજિસ્ટ્રારને આવેદનપત્ર આપ્યું. કાર્યવાહી નહીં થાય તો ધરણા પ્રદર્શન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે. ગેરરીતિ મામલે 3 સભ્યોની કમિટી બનાવવામાં આવી છે. આજથી 3 દિવસ પહેલાં સાબરકાંઠાના પ્રાંતિજ ખાતે જે ઘટના બહાર આવી હતી, એક્સપેરિમેન્ટલ કોલેજની માસ ચીટિંગની જે ઘટના સામે આવી હતી, તેને લઈને આજે ઇન્ચાર્જ વીસી સાથે મુલાકાત કરી છે, પરીક્ષા નિયામક સાથે મુલાકાત કરી છે અને તમામ જે આધાર પુરાવા અમારી પાસે હતા એ આધાર પુરાવા અમે સબમિટ કર્યા છે. તેની સાથે સાથે અમારી પાસે જે અન્ય કોલેજોની માહિતી જે વિદ્યાર્થીઓના માધ્યમથી મળી હતી, જે એચએનજીયુ અંતર્ગત આવતી સંસ્થાઓ છે, તે સંસ્થાઓમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અને એ યુવાનોની માગણી હતી કે ભાઈ એક્સપેરિમેન્ટલ પ્રાંતિજ કોલેજ છે ત્યાં MSc સેમ 4ના વિદ્યાર્થીઓ એ મોબાઈલમાંથી ચોરી કરતા માલુમ પડે છે. એટલે એ અંગે આપણે એમને જવાબ આપ્યો હતો કે ભાઈ 3ની કમિટી બનાવવામાં આવેલી છે અને એ કમિટી અંતર્ગત એમની પાસેથી CCTV ફૂટેજ
અને ત્યાંના સિનિયર જુનિયર અધ્યાપકોના ઓબ્ઝર્વર રિપોર્ટ પ્રાયોગિક કે ભાઈ શું શું બનેલું છે અને યુનિવર્સિટી તરફથી જે સ્ક્વોડમાં ગયેલા છે એમના પાસેથી પણ પ્રાથમિક અહેવાલ મંગાવી લેવામાં. કચ્છના અબડાસામાં સામાજિક આગેવાનો દ્વારા ચક્કાજામ કરાયો. ખેડૂતોને અભયારણ્ય વિસ્તારમાં વીજ કનેક્શન ન મળતા વિરોધ નોંધાવ્યો. ખેડૂતો અને સામાજિક સંગઠનોએ ચક્કાજામ કરી વિરોધ નોંધાવ્યો છે. વીજ લાઇન અંડરગ્રાઉન્ડ કરવા સાથે ખેડૂતોને કનેક્શન આપવાની માંગ કરાઈ છે. સંગઠનો દ્વારા નલિયા ભુજ હાઈવે પર ચક્કાજામ કરવામાં આવ્યો. પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવાયો અને હાઈવે પર ટ્રાફિક જામ સર્જાયો હતો. અમદાવાદના જીવરાજ પાર્કની જ્ઞાનદા સોસાયટીમાં બ્લાસ્ટ બાદ આગ. એફએસએલની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી તપાસ માટે. ગઈકાલે પણ એફએસએલની ટીમે સ્થળ તપાસ કરી હતી. ગેસ બોટલ સહિત આનુષંગિક પુરાવા એકત્રિત કરવાની કાર્યવાહી કરાઈ છે. અમદાવાદના જીવરાજ પાર્કમાં આગ મુદ્દે 3 અધિકારીને નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે. કોર્પોરેશને 3 એસ્ટેટ અધિકારીઓને શોકોઝ નોટિસ ફટકારી છે. આસિસ્ટન્ટ ટીડીઓ કાંતિભાઈ દાફડાને નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે. ફરજ પર બેદરકારી દાખવવા બદલ નોટિસ ફટકારાઈ છે. વોર્ડ ઇન્સ્પેક્ટર રાજેશ જીવાણીને પણ શોકોઝ નોટિસ ફટકારાઈ છે. વેજલપુર વોર્ડમાં સબ ઇન્સ્પેક્ટર નિકુંજ પરમારને પણ શોકોઝ નોટિસ ફટકારાઈ છે. બનાસકાંઠાના ડીસામાં બ્લાસ્ટ મુદ્દે વધુ એક આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એલસીબીએ મધ્યપ્રદેશથી હરેશ મેઘવા નામના આરોપીની ધરપકડ કરી છે. મધ્યપ્રદેશથી શ્રમિકોને મોકલનાર એજન્ટ છે હરીશ મેઘવા. આરોપી દીપક સિંધી અને ખુબચંદ સિંધીનું પણ નામ ખુલ્યું હતું. હ્યુમન સોર્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે આરોપીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. અત્યાર સુધી આ કેસમાં 5 આરોપીની ધરપકડ થઈ છે. બનાસકાંઠાના ડીસામાં ફેક્ટરીમાં આગ બાદ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. 22 લોકોના મોત બાદ ધાનેરાનું તંત્ર જાગ્યું છે. ધાનેરા નગરપાલિકાએ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. ભંગારના 7 ગોડાઉનને સીલ કરવામાં આવ્યા છે. ફાયર એનઓસી અને મંજૂરી વગર જ આ ગોડાઉન ચાલતા હતા. ગેરકાયદે ચાલતા ગોડાઉનને સીલ કરાયા છે. ડીસા વિસ્ફોટકાંડ બાદ ગાંધીનગર મનપાએ પણ કાર્યવાહી કરી છે. ગાંધીનગરમાં કુલ 213 જોખમી એકમો મળી આવ્યા છે. 213માંથી 27 અતિ જોખમી એકમો હોવાનું સામે આવ્યું. મનપા દ્વારા જોખમી એકમોને નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે. આગામી સમયમાં સીલ અને ડિમોલિશન અંગે પણ નિર્ણય લેવાશે. આગ લાગવાની દુઃખદ ઘટના અત્યારે બની રહી છે તે રાજ્ય સરકારની ઘટનાઓ ફરી ના બને એ માટે ગાઈડલાઈન જારી કરી છે અને આ ગાઈડલાઈનને અનુસરીને ઘણી બધી મહાનગરપાલિકાઓમાં અત્યારે આ ફરી ઘટના ન બને એવા પ્રયત્નો પણ થઈ રહ્યા છે અને આ માટે અમે સર્વે કરાવ્યો અને 213 જગ્યાએ અમે નોટિસ આપી છે. અગ્નિકાંડોની ભરમાર બાદ રાજ્યનું આરોગ્ય વિભાગ જાગ્યું છે. આરોગ્ય સંસ્થાઓમાં ફાયર સેફટી સુવિધાની સમીક્ષા કરાઈ છે. ગાંધીનગર ખાતેથી આરોગ્ય કમિશનરે વર્ચ્યુઅલ સમીક્ષા કરી છે. આગામી 21 થી 25 એપ્રિલ સુધી ફાયર સેફટી વીક ઉજવાશે. રાજ્યની આરોગ્ય સંસ્થાઓમાં ફાયર સેફટી વીક ઉજવાશે. દર મહિનાની 6 તારીખે ફાયર મોકડ્રીલ અચૂક કરવા સૂચના અપાઈ છે. વડોદરાના કારોલીબાગના હિટ એન્ડ રન કેસમાં વધુ એક સફળતા મળી છે. રક્ષિત અને પ્રાંશુ સાથે ગાંજો પીનાર સુરેશ ભરવાડની પણ ધરપકડ કરાઈ છે. ચકચારી રક્ષિત અકસ્માત કેસમાં ત્રીજો આરોપી ઝડપાયો છે. સુરેશ ભરવાડના ઘરે ગાંજો પીધો હોવાનો ખુલાસો થયો છે. મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશની બોર્ડર પર આવેલા પલાસનેર ગામ પાસેથી ઝડપ્યો છે. સુરેશ ભરવાડે પણ ગાંજો પીધો હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. રાજકોટમાં એસઓજીએ ગર્ભ પરીક્ષણનો પર્દાફાશ કર્યો છે. 12મું પાસ મહિલા કરતી હતી ગર્ભ પરીક્ષણ. સરોજ લોડિયા નામની મહિલાની ધરપકડ કરાઈ છે. અગાઉ ગર્ભ પરીક્ષણના ગુનામાં ઝડપાઈ હતી. જેલમાંથી બહાર આવી ફરીથી વિરોધ આ ધંધો શરૂ કરી દીધો હતો. એસઓજી આરોગ્ય વિભાગને સાથે રાખી અને ઓપરેશન કર્યું. 2 મહિલા કોન્સ્ટેબલને ડમી ગ્રાહક તરીકે ઉભા કર્યા. ગર્ભ પરીક્ષણના 16,500 ભાવ નક્કી કરાયા હતા. આરોગ્ય વિભાગ અને પોલીસે સંયુક્ત ઓપરેશન પાર પાડ્યું છે. સોનોગ્રાફી મશીન ક્યાંથી લેવામાં આવ્યું તે બાબતે તપાસ થઈ રહી છે. આવાસ ભાડે રાખી ગર્ભ પરીક્ષણનો ધંધો ચલાવતી હતી આ મહિલા. જાડેજાની ટીમને એક સચોટ બાતમી મળી હતી કે રાજકોટ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલ સીતાજી ટાઉનશીપમાં એક મહિલા જેનું નામ છે સરોજબેન હિંમતભાઈ ડોડિયા, તેઓ ગેરકાયદેસર મહિલાઓનું ગર્ભ પરીક્ષણ કરે છે. આ બાબતની જાણ થતાં એક ટ્રેપ ગોઠવવામાં આવી, જેમાં આરએમસી અધિકારી તથા રાજકોટ સિટી પોલીસની મહિલા કોન્સ્ટેબલની પણ મદદ લેવામાં આવી. આ ટ્રેપના અંતે આ મહિલા સરોજબેન ડોડિયાને પકડી લેવામાં આવેલ છે.
વિશ્વામિત્રીને ઊંડી પહોળી કરવાના પ્રોજેક્ટની કામગીરી બંધ. વિશ્વામિત્રી પ્રોજેક્ટમાં કામ કરતા વોલેન્ટિયરોએ કામગીરી બંધ કરી છે. સબ કોન્ટ્રાક્ટરના પુત્રએ મગરના ઈંડા સાથે રીલ્સ બનાવતા વિવાદ થયો. ફરિયાદ દાખલ કરવા રજૂઆત કરી છતાં કાર્યવાહી ન કરાતા રોષ જોવા મળ્યો. વિશ્વામિત્રી પ્રોજેક્ટમાં કામ કરતા 41 વોલેન્ટિયરોએ કામગીરી બંધ કરી છે. મશીનરીના કોન્ટ્રાક્ટરના પુત્ર અને સુપરવાઇઝરે રીલ્સ બનાવી હતી. એક પગે ઇજાગ્રસ્ત મગર અને તેના ઈંડાનો વિડીયો ઉતાર્યો હતો. રીલ્સ બનાવનાર શખ્સો સામે ગુનો દાખલ કરવા માટે વોલેન્ટિયરોએ માંગ કરી હતી. કાર્યવાહી નહીં થાય તો કામ નહીં કરવા માટે નિર્ણય પણ લેવામાં આવ્યો હતો. બીજી તરફ રીલ્સ બનાવનાર બંને શખ્સને વન વિભાગે બોલાવ્યા. રીલ્સ બનાવવી કોઈ ગુનો બનતો નથી તેવું આરએફઓ કરણસિંહ રાજપૂતે જણાવ્યું. જગ્યાની અંદર કોઈ રીલ અંદર અપ્રવેશ કરી અને જ્યારે રીલ બનાવતો હોય અને વાઇલ્ડલાઇફને રંજાડતો હોય, વાઇલ્ડલાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટની એક વ્યાખ્યાની અંદર સ્પષ્ટ આપેલું છે કે એને નુકસાન પહોંચાડવું, એના હેબિટાટને નુકસાન પહોંચાડવું, એને ભગાડવું, એને દૂર કરવું, એના જગ્યા ઉપર પહોંચી એના સ્થળ ઉપર પહોંચી જવું નજીક, અને જ્યારે નુકસાન થતું હોય ત્યારે આ કાયદાનો ભંગ થયેલો ગણાય ત્યારે વન વિભાગે દંડની કાર્યવાહી કરવાની થતી હોય છે. પણ સર અમને કોઈ ઇન્સ્ટ્રક્શન જ નથી આપેલા તો કોમનો ગુનો લાગ્યો? ના, કોઈ રોક્યા નથી આજ સુધી કશું. આજે આવું જે થયો બનાવ બન્યો, આજે વન વિભાગમાંથી ફોન આવ્યો ત્યારે અમને ખબર પડી કે આ વસ્તુ ગેરકાયદેસર છે. બાકી અમે આવું શું લ્યા કરત, આવું અમને ખબર હોત તો. એટલે અમને કહેવામાં જ નથી આવ્યું, ઇન્સ્ટ્રક્શન કોઈ જાતનો આપેલો નથી. કોઈ એનજીઓ કોઈ જ નથી કીધું કે તમે અહીં ફોટોગ્રાફી વિડીયોગ્રાફી કશું કરી શકતા નથી, એવું કોઈ અમને કશું કહેવામાં આવ્યું નથી. રીલ્સ મેં કીધું અમે 10 ફૂટ દૂર જ રહીએ છીએ, એનાથી જે બી કામ કરીએ છીએ અમે નજીક જતા જ નથી. પણ અમને આ ખબર જ નથી કે આની અમે હેરાન કરવા માટે નતા ગયા. દૂર હતું એટલે દૂરથી જ વિડીયો બનાવ્યો. ના સાહેબ, અમે ખાલી કોમેડી માટે પેલું કોમેડી જેવું હતું એટલે કરી નાખ્યું હતું. બીજું કોઈ અમારું પ્રાણી આવે મગર ખબર નથી. ના સાહેબ, આ ફર્સ્ટ ટાઈમ અમારું મતલબ ખાતામાં આવ્યા છે અને અમને આટલી બધી જાણકારી મળી કે આના અંદર આવું હોય છે. બાકી એનાથી વિશે અમને કોઈ ખબર જ નથી. અમે એવું નહીં ઈચ્છતા ને, અમારી ભૂલ થઈ છે અમે માનીએ છીએ, પણ અમે એવું ઈચ્છતા નથી કે આવું કંઈક થાય. ને અમે એના માટે સાચવીને બી કામ કરીએ છીએ, આગળ બી સાચવીને જ કામ કરીએ છીએ. પણ આ ખાલી એક વિડીયો બનાવ્યું છે, અમારી ભૂલ છે. કાલે ઝોન 3 ની અંદર એક વિડીયો વાયરલ થયેલો છે કે એક ફિમેલ માદા એના ઈંડા પર બેસીને સેવી રહી હતી. તે વખતે ઝોન 3 ની અંદર કોન્ટ્રાક્ટરના પુત્ર એવું કહેવામાં આવે છે કે એને ત્યાં જઈને ઇન્સ્ટા પર એક વિડીયો ઉતારેલો છે. એમાં જે જગ્યાએ બિનઅધિકૃત વ્યક્તિ જઈને આવી રીતના વિડીયો ઉતારે અને એને ઇન્સ્ટા પર મૂકે એ ગુનાહિત કૃત્ય છે. વાઇલ્ડલાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ અધિનિયમ 1972 ની અંદર આ ગુના બને છે, કલમ 51 અને 54 ની અંદર. તો તેની રજૂઆત લેખિત અમે સવારે 10 વાગે આપી હતી, પણ 2 વાગે એનો ફોલોઅપ લેતા આરએફઓ સાહેબને એવું કહેવું છે કે એવો કોઈ ગુનો બનતો નથી. તો ગુજરાતની અંદર એવા ઘણા કિસ્સા છે જો હું પેપર વર્ક સાથે આપી શકું છું. અને હું તમને એટલું કહું કે ઘણા લોકોને એનો દંડ કરેલો છે. હવે પ્રોટેક્ટેડ એરિયા છે એટલા માટે તો અમને મૂક્યા હતા, બરાબર છે, કે એને કંઈ નુકસાન ના થાય કે એને કંઈ ખલન ના થાય. હવે આ ગુનો દાખલ નથી કરતા એટલે એમને હું મારો પોતાનો પર્સનલ આક્ષેપ કરું છું કે કોઈ જ અત્યારે કોઈ મલાઈ પેડા કે ઇનામ સ્વરૂપ ભેટ કે કંઈક મળ્યું હોય એટલે ગુનો દાખલ નહીં કરતા. આમ વ્યક્તિને તમે પકડીને ગુનો દાખલ કરો છો તો આમાં કેમ નથી? ભરૂચમાં 2.5 કરોડના આંધણ બાદ વરસાદી પાણી ભરાશે. ભરૂચની 27 વરસાદી કાંસોની સફાઈ ન થતી હોવાના આક્ષેપો થયા છે. વરસાદી કાંસોના પણ બિલ તૈયાર થતા હોવાના વિપક્ષે આક્ષેપ કર્યા છે. અનેક વિસ્તારોની વરસાદી કાંસો બહાર કચરાના ઢગથી ઉભરાઈ છે. ટૂંક સમયમાં કાંસોની સફાઈ માટે શરૂઆત કરાશે તેવું નગરપાલિકા પ્રમુખે જણાવ્યું. ભરૂચની અંદર 27 ખાસ ગટરો આવેલી છે. એની અંદર ફુરજાની જે ગટર છે, ખાસ ગટર છે, તે ઘણી ઊંડી હતી. પરંતુ દર ચોમાસાની અંદર ભરૂચ નગરપાલિકા એક વેદ ઉતારવાનું જે કામ કરે છે એ પણ મોડે કરે છે. જે પ્રમાણે સમયસર કરવું જોઈએ તે પ્રમાણે ન થતા ભરૂચ શહેરમાં આવેલ 27 જેટલી કાસો જે હાલમાં કહી શકાય કે તમામ કાસોના અંદર સફાઈ કામગીરી ન થવાના કારણે બધી કાસો જામ છે. દર વર્ષે વરસાદ પહેલા ફેબ્રુઆરીથી માર્ચ મહિનાની આસપાસ કામગીરી શરૂ થતી હતી, પણ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી તમે જુઓ છો કે એપ્રિલ મહિના પછી આ કામગીરી નગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવે છે. અંદાજિત 40 થી 50 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ આ કાસો સાફ કરવામાં થતો હોય છે. પણ જાણી જોઈને આને મોડી કાચ સફાઈની કામગીરી મોડેથી સ્ટાર્ટ કરીને
પ્રજાજનોને હેરાન કરવામાં આવી રહ્યા છે. ભરૂચ નગરપાલિકામાં 27 જેટલી કાચ ગટોરો આવી છે. એને અમે 3-4 દિવસમાં કાચ ગટોરોની સફાઈની કામગીરી શરૂ કરીશું અને વરસાદ પહેલા એ કાચ ગટોરોની સાફ સફાઈ અમે પૂર્ણ કરીશું, જેથી કરીને ભરૂચ શહેરની પબ્લિકને ચોમાસામાં કંઈ તકલીફ ના પડે. અને ત્યાંના જે તે સ્થાનિકોને પણ મારી નમ્ર વિનંતી છે કે જ્યાં કાચ ગટર સાફ થાય ત્યાં આપણે પણ યોગ્ય રીતે આપણી જવાબદારીપૂર્ણ કે ત્યાં આપણે કચરો ન નાખીએ. ખેડામાં ઠાસરાના અકલાચામાં ગેરકાયદે કાચો બ્રિજ બનાવાયો છે. ગેરકાયદે બ્રિજ ગ્રામજનોએ ભેગા થઈને બનાવ્યો છે. રોજગારી, સામાજિક, આર્થિક વ્યવહાર માટે બ્રિજ બનાવ્યો હતો. સામે કાંઠે જવામાં તકલીફ થતા ગ્રામજનો દ્વારા બ્રિજનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું. 1 વર્ષ પહેલા અહેવાલ પ્રસિદ્ધ થતા ગ્રામજનોએ હકીકત કહી હતી. ખેડા વડોદરાના કાંઠાના ગામોની બ્રિજ અંગે લેખિતમાં રજૂઆત. અવારનવાર ગ્રામજનોની સરકારમાં બ્રિજ બનાવવાની માંગ છે. રાજ્યમાં કેટલાક જિલ્લામાં શિક્ષણની સ્થિતિ ઘણી જ ખરાબ છે. જામનગરના ધ્રોલમાં એક શાળા શિક્ષક વગરની છે. ધ્રોલની વાડી શાળા નંબર 2માં કોઈ જ કાયમી શિક્ષક નથી. શું આખરે આ રીતે ભણશે ગુજરાત? 58 વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય હાલ રામ ભરોસે જોવા મળી રહ્યું છે. પરીક્ષા માથે છે ત્યારે જ શાળામાં કાયમી શિક્ષક જ નથી. છેલ્લા 3 મહિનાથી શાળામાં કાયમી શિક્ષકની નિમણૂક થઈ નથી. આ શાળામાં જે શિક્ષક હતા મોહનસિંહ, એને CRCમાં પ્રમોશન મળતા એ ત્યાં હાજર થયેલ છે. એટલે અમારા તાલુકા શાળામાં શાળાની બીટમાં જે શિક્ષકો હોય એમાંથી સંચાલન માટે અમારે આવવાનું હોય છે અને આજે મારો વારો હતો એટલે હું આવી છું. અહીંયા આ શાળામાં થોડાક સમય થયો છે, મહિના દિવસ જેવું છે. આથી મોહનસિંહ સર જે હતા એ સ્કૂલમાં પણ CRCમાં પ્રમોશન મળવાના કારણે અત્યારે તે શાળામાં નથી, એને પ્રમોશન મળી ગયું છે. જેથી કરીને ધ્રોલની બીજી શાળાઓમાંથી સંચાલન તરીકે અહીંયા સ્કૂલમાં શિક્ષકને મૂકવામાં આવે છે. 1 થી 5 ધોરણની સ્કૂલ છે અને અત્યારે પરીક્ષાનો માહોલ આવી રહ્યો છે, પણ અત્યારે સંચાલનમાં મૂકવામાં, કારણ કે બીજા તો શિક્ષક છે નહીં, એટલે અત્યારે સંચાલનથી સ્કૂલ ચાલી છે. વિદ્યાર્થીઓ રજિસ્ટર હિસાબે તો આપણે 45 કહીશું. અહીંયા 58 જેટલા છોકરાઓની સંખ્યા છે. જુદા જુદા સત્વારો સમાજના છોકરાઓ આવે છે, તેમજ આદિવાસીઓના છોકરા આવે છે, કુંભારના છોકરાઓ આવે છે, અલગ અલગ બધા વેણના છોકરાઓ અહીંયા ભણવા આવે છે. પરંતુ અત્યારે પરીક્ષા નજીક આવતા કોઈ શિક્ષક અહીંયા હાજર છે નહીં. એની અંદર 56 બાળકો અભ્યાસ કરે છે. આ સ્કૂલની અંદર આજે એક પણ શિક્ષક નથી. કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા 2 વખત અલગ અલગ રજૂઆત કરવામાં આવી. સ્વાભાવિક છે કે કદાચ સરકારને એમને ધ્યાન ન હોય તો એ સમજ્યા, પરંતુ જ્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા ધ્યાન દોરવામાં આવ્યું કે આટલા બધા બાળકોની અંદર અભ્યાસની અંદર તકલીફ પડે છે અભ્યાસ કરવાની અંદર, છતાં પણ નફ્ફટ તંત્ર અને શિક્ષણ અધિકારીની લુચ્ચાઈ, આ બધાના ભોગ નાના નાના બાળકો બની રહ્યા છે. ધ્રોલ વાડી શાળા 2 માંથી કેટલાક સમાજના આગેવાનો તરફથી એવી રજૂઆત મળેલી કે ત્યાં રેગ્યુલર શિક્ષક નથી. એટલે છેલ્લે લગભગ ઓલરેડી 2 શિક્ષકો ત્યાં હતા, જેમાંથી 1 શિક્ષકની ત્યાં બદલી થતાં અને અન્ય શિક્ષક જે છે એને CRCમાં પ્રતિનિયુક્તિ થતાં એ જગ્યા ખાલી પડતા ત્યાં શિક્ષક ન હોવાને કારણે અમારે જે વહીવટી પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે ઠરાવની જોગવાઈ પ્રમાણે એ જ ક્લસ્ટરમાંથી અન્ય એક રિલીવર શિક્ષકને ત્યાં આપણે મૂકવામાં આવેલા છે. નર્મદામાં પૌરાણિક ધનેશ્વર મંદિરનો વિવાદ ફરી વકર્યો છે. અખિલ ભારતીય સંત સમિતિના પ્રમુખ એવા સાધુ ગુમ થતા પહેલા સદાનંદ મહારાજે વિડીયો બનાવ્યો છે અને વિડીયોમાં સદાનંદ મહારાજની આત્મવિલોપનની ચીમકી સાંભળવા મળી રહી છે. જ્યોતિમયાનંદ અને જાનકીદાસ પરિવાર પર તેમણે આરોપ લગાવ્યો છે. બંને દ્વારા સતત માનસિક ત્રાસ અપાતો હોવાનો પણ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. ધનેશ્વર મંદિર પર ગેરકાયદે કબજાનો પણ તેમણે આરોપ લગાવ્યો છે. વિવાદ ઉકેલવા કોઈ પગલાં નહીં લેવાયાનો પણ આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે. હાલ નર્મદાની ઉત્તરવાહિની પરિક્રમા ચાલી રહી છે. ધનેશ્વર મહાદેવ, માંગરોળ, જિલ્લો નર્મદા. છેલ્લા 25 વર્ષથી હું આ આશ્રમમાં રહું છું. મારું પોતાનું ગૃહસ્થાન છે, હું નિવાસ કરું છું, જે પંચાયતે ઓન રેકોર્ડ છે. મને છેલ્લા ઘણા સમયથી માનસિક રીતે ત્રાસ આપવામાં આવે છે. દિવ્યધામના જ્યોતિમયાનંદ અને જાનકીદાસ પરિવાર મને ખૂબ જ માનસિક રીતે ત્રાસ આપવામાં આવે છે. તો માંગરોળમાં જે ધનેશ્વર મંદિર આવેલું છે ત્યાં સદાનંદ મહારાજ પહેલા હતા, કે જેઓ ત્યાં અન્ય એક મહારાજ આવતા, તેમના વચ્ચે વિવાદ થયેલો હતો. તો ગઈકાલે સ્કૂલના જે ચાલકો છે, સંચાલકો છે,
તેમના તરફથી સવારે જોતા તેઓ પોતાના રૂમમાં હાજર નહોતા, એટલે તેઓએ કરોડેશ્વર પોલીસ સ્ટેશનમાં આવીને એમની ગુમ જાણવા જોગ ફરિયાદ આપેલી છે કે તેઓ સવારથી મળી આવેલ નથી. એટલે પોલીસ આ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે તેઓ ક્યાં ગયા છે. રાજ્યમાં આવતીકાલથી 22 એપ્રિલ સુધી પોષણ પખવાડિયું ઉજવાશે. પોષણ વ્યવસ્થાપન જેવા 5 ક્ષેત્રોમાં પોષણલક્ષી પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરાશે. મંત્રી ભાનુબેન બાબરિયાની આગેવાનીમાં કાલથી અભિયાન શરૂ થશે. આ અભિયાનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ દેશને પોષણયુક્ત બનાવવાનો છે. આ વર્ષના પોષણ પખવાડિયા માટે કુલ 5 મુખ્ય ક્ષેત્રો નક્કી કરાયા છે. અંબાજીમાં આદ્યશક્તિ રાષ્ટ્રીય મહિલા તીરંદાજી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. બિરસા મુંડાની 150મી જન્મજયંતિની ઉજવણી કરાઈ. આ નિમિત્તે સ્પર્ધા યોજાશે. આવતીકાલથી 10 એપ્રિલ દરમિયાન 550 બહેનો સ્પર્ધામાં ભાગ લેશે. વિજેતાઓને કુલ ₹41,52,000નું રોકડ પુરસ્કાર એનાયત કરાશે. એસએજી દ્વારા વુમન નેશનલ રેન્કિંગ આર્ચરી ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરાયું છે. રાજ્યમાં ગરમીથી શેકાવવા માટે તૈયાર રહેજો. કચ્છમાં સિવિયર હીટવેવની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. રાજ્યમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં તાપમાન 41 ડિગ્રીને પાર થશે. બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠામાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, તો ગાંધીનગર, સુરેન્દ્રનગર, જૂનાગઢમાં યલો એલર્ટની આગાહી છે. મોરબી, રાજકોટ, પોરબંદરમાં પણ ઓરેન્જ એલર્ટની આગાહી છે. એપ્રિલ અને મે મહિનામાં ગરમીનું જોર યથાવત રહેશે. रिलाइज रहा है, मैं रिलाइज बताता हूँ तो भी दर्ज किया गया मौसम सीवियर हीट वेव आई है और अपनी परसिस्टेंट और हीट वेव आई है सौराष्ट्र में आइसोलेटेड और गुजरात रीजन में भी आइसोलेटिंग प्रोग्रेस में हीट वेव आई है. तो फोरकास्ट जो दे रहे हैं कच्छ में हम सीवियर हीट वेव रखते हैं 2 दिन के लिए सौराष्ट्र कच्छ में. કચ્છ જિલ્લામાં છેલ્લા થોડાક દિવસોથી તાપમાનમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. વધુમાં વધુ ગરમીના કારણે લોકોમાં ડિહાઇડ્રેશનના કેસોનો વધારો થયો છે. હોસ્પિટલ અને આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં ડિહાઇડ્રેશન અને તાપ લાગવાના કેસો નોંધાઈ રહ્યા છે. ડિહાઇડ્રેશનથી ખાસ કરીને વૃદ્ધો, બાળકો અને કામકાજ માટે ઘરની બહાર રહેતા લોકો વધુ અસરગ્રસ્ત થયા છે. આપણા જનરલ હોસ્પિટલમાં આજની ઓપીડીમાં આપણે જોવા જઈએ છેલ્લા 2 દિવસની ઓપીડીમાં તો વધારે પડતા ડિહાઇડ્રેશનના અને હાઇપોગ્લાઇસીમિયાના અને એવા બધા કેસીસ જે હીટ વેવના લીધે આ વધારે અસરકારક થતા હોય છે એવા આપણને વધારે જોવા મળ્યા છે. અથવા તો કોઈ પણ જાતનું પ્રવાહી આપણે પુષ્કળ માત્રામાં લેવું જોઈએ. બની શકે તો બપોરના પીક અવર્સ જેમ કે આપણે 1 વાગ્યાથી લઈને બપોરે 4 અથવા 4:30, 5 વાગ્યા સુધીમાં બહારે નીકળવાનું ટાળવું જોઈએ. રાજ્યમાં ઉનાળામાં નહીં સર્જાય પાણીની તંગી. પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ હોવાનો સરકારે દાવો કર્યો છે. સરદાર સરોવર ડેમ સહિત જળાશયોમાં જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. 207 જળાશયોમાં 57% વધુ પાણીનો જથ્થો છે. સરદાર સરોવર ડેમમાં 61% વધુ પાણીનો જથ્થો છે. દક્ષિણ ગુજરાતના 13 જળાશયોમાં 62% વધુ પાણી છે. મધ્ય ગુજરાતના 17 જળાશયોમાં 56.21% જથ્થો છે, તો સૌરાષ્ટ્રના 141 જળાશયોમાં 44.44% જળ સંગ્રહ છે. કચ્છના 20 જળાશયોમાં 41%થી વધુ જળ સંગ્રહ છે. ગત વર્ષે 207 જળાશયોમાં 50.84% પાણીનો જથ્થો હતો. અમરેલીના ધારીમાં ગેરકાયદે દબાણ પર તંત્રનું બુલડોઝર ચાલ્યું છે. સરદારનગરમાં અસામાજિક તત્વોના ઘર પર તંત્રએ બુલડોઝર ફેરવ્યું છે. 2 ઇસમોએ ઇરિગેશન વિભાગની જમીનમાં જ દબાણ ઊભું કરી દીધું હતું. ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે ગેરકાયદે દબાણ દૂર કરાયું છે. તો કચ્છમાં બુલડોઝર એક્શન યથાવત છે. આરોપીઓના દબાણો ઉપર બુલડોઝર ફર્યું છે. પૂર્વ કચ્છ પોલીસે આરોપીના દબાણો દૂર કર્યા છે. સરકારી જમીન પર આ દબાણ ઊભું કરી દેવામાં આવ્યું હતું. આરોપી એનડીપીએસના ગુનાઓમાં પણ પકડાયો હતો. રાજકોટમાં પોલીસ કર્મચારીની દાદાગીરી સામે આવી છે. નાના મહુવા રોડ પાસે યુવકો સાથે મારામારી કરી હતી. દિવ્યરાજસિંહ જાડેજાએ દંડાથી યુવકો ઉપર હુમલો કર્યો હતો. યુવકના સ્કૂટર પાછળ પોલીસકર્મીની કાર ટકરાઈ હતી. કાર જોઈને ચલાવવાનું કહેતા યુવકો પર હુમલો કર્યો હતો. યુવકોએ પોલીસકર્મી નશામાં હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. અહીંથી આવતા હતા નાના સર્કલ પાસે 8 મિત્ર હતા અમે. અમારી સ્પીડ સાવ નોર્મલ હતી 20 જેવી. પાછળથી એક કાર આવી, હોર્ન ચોટાડી ને સ્પીડમાં હતી. એનાથી બ્રેક ન લાગી એટલે મારા ટુ વ્હીલમાં અડાડી ગાડી. અમે બધા મિત્રએ પૂછ્યું કે ભાઈ આમ કેમ કર્યું? ટ્રાફિકના હિસાબે એને કીધું કે આગળ ઊભી રાખો.
થોડી ગેરવર્તન કરતા હતા, કાવા મારતા હતા ગાડીમાંથી એવું. એટલે એ આગળ જઈને ઉભા રહ્યા અને અમે ચાલુ બાઈકે હતા, એને આવીને સીધું પાઇપથી એટલે ધોકાથી ઢોરમાર ચાલુ કરી દીધો સીધો. સાબરકાંઠા જિલ્લામાં બુટલેગરો બેફામ બન્યા છે. બુટલેગરોએ પોલીસ પર કાર ચઢાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. રાજસ્થાન તરફથી વિદેશી દારૂ ભરી આવતા બુટલેગરો હતા. પોલીસે કાર રોકવા માટે નાકાબંધી કરી હતી. વડાલી પોલીસ મથકે વિદેશી દારૂની હેરાફેરી અંગે ફરિયાદ કરી જાનથી મારી નાખવાના પ્રયાસની પણ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. વડાલી પોલીસે 6 બુટલેગરો સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધી છે. મોરબીમાં માતા પુત્રીએ મચ્છુ 3 ડેમમાં ઝંપલાવ્યું છે. માતાનો બચાવ જ્યારે પુત્રીનું ડૂબી જવાને કારણે મોત નીપજ્યું છે. માતા કંચનબેનને સારવાર અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા. પુત્રી કુંજનનું ડૂબી જવાથી મોત નીપજ્યું છે. મોરબી તાલુકા પોલીસે બનાવ અંગે તપાસ હાથ ધરી છે. મોરબીના જેતપુર ગામેથી 5 વર્ષીય બાળકી ગુમ થઈ પરિવારે અપહરણની આશંકાએ ફરિયાદ નોંધાવી છે. હળવદનો પરિવાર મોરબીના જેતપુરમાં આવ્યો હતો. બાળકી અંગે જાણ કરવા પોલીસે લોકોને અપીલ કરી. જ્યાંશી મુનાભાઈ ગોલતર નામની બાળકી ગુમ થઈ છે. વડોદરામાં મૌલાનાની શરમજનક કરતૂત સામે આવી છે. ફતેગંજમાં મહિલાનો સ્નાન કરતો વિડીયો ઉતાર્યો હતો. બારીમાંથી મૌલાના હારૂન પઠાણે વિડીયો ઉતાર્યો હતો. મહિલાને જાણ થતાં સીસીટીવી તપાસતા ભાંડો ફૂટ્યો છે. કલ્યાણનગરમાં રહેતા મૌલાનાની પોલીસે ધરપકડ કરી છે. ફરિયાદી મહિલાની મૌલાનાને કડક સજાની માંગ. પોલીસે આરોપીનો મોબાઈલ FSLમાં મોકલી આપ્યો છે. સયાજીગંજ પોલીસે આરોપીની કડક પૂછપરછ હાથ ધરી છે. मेरी सास के कहते हैं नमाज पढ़ने बैठी और मैं नहाने घुसी. मैंने ऐसे पानी डाला और इसने क्या कहते हैं कैमरा ऐसे ऐसा करा फिर मैंने ऐसे करा ना तो इसका कैमरा दिखा मेरे को. ये मेरी वीडियो बना रहा था. फिर मैंने अपनी सास को घूम पड़ा. मैंने ऐसे बोला मैंने कि देखो ये कोई है देखो कैमरा डाला इसने मोबाइल डाला इसने कोई है. तब मेरी सास बोली नहीं मैं तो किवाड़ लगाया हूँ नमाज पढ़ रही हूँ कोई कैसे आ जाएगा. मैं नहीं मम्मी पीछे से है कोई पीछे है तो कि फिर मेरी मम्मी गई पीछे तो ये भाग गया. સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશન હદનું આ ફતેગંજ વિસ્તાર છે જેમાં કલ્યાણનગર ઓડાના મકાન આવેલા છે. એમાં એક પુખ્ત વયની મહિલા વ્યક્તિએ 4 એપ્રિલના રોજ પોતાની ઘટના વર્ણવતા સયાજીગંજ પોલીસે એક ગુનો રજીસ્ટર કરેલો છે. એમાં પોતાની અંગત પળોનો આ કામના આરોપીએ પોતાના મોબાઈલમાં વિડીયો ઉતાર્યા મતલબની ઘટના છે. જે કામે સયાજીગંજ પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા 77 મુજબનો ગુનો રજીસ્ટર કર્યો છે. ગુનો રજીસ્ટર કરી તાત્કાલિક અસરથી સંડોવાયેલ આરોપીની ધરપકડ પણ કરી છે. ભરૂચમાં ચકચારી હત્યા પ્રકરણમાં આરોપીનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાયું છે. હત્યારાએ પોતાના જ ઘરમાં મિત્રની હત્યા બાદ ટુકડા કર્યા હતા. કેવી રીતે નિકાલ કર્યા તે સમગ્ર રૂટ પર રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાયું. સ્ત્રીના વસ્ત્રો ધારણ કરી ગટરમાં મારાવંગના ટુકડા નાખવા જતો દેખાયો છે. આરોપીને સાથે રાખી ઘટનાનું પોલીસ દ્વારા રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાયું. અમદાવાદમાં જાહેરમાં હાઇબ્રિડ ગાંજો વેચનાર ઝડપાયો છે. એસઓજી ક્રાઇમે હાઇબ્રિડ ગાંજા સાથે એક આરોપીને પકડ્યો છે. રિંગ રોડ ટ્રાફિક પોલીસ ચોકી પાસે ઓમ ભાર્ગવ પટેલની ધરપકડ કરાઈ. ₹1,66,000થી વધુની કિંમતના ગાંજાનો જથ્થો જપ્ત કરાયો છે. પોલીસે કુલ ₹3,66,000થી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. ઓમ ભાર્ગવ પટેલની ધરપકડ કરાઈ છે. એક આરોપી ફરાર છે. સુરતની ઉધના પોલીસે ઝડપી છે ગાંજાની હેરાફેરી. નો ડ્રગ્સ ઇન સુરત અભિયાન અંતર્ગત પોલીસને સફળતા મળી છે. ઓરિસ્સાથી ટ્રેન મારફતે લાખોનો ગાંજો આવતો હતો જે ઝડપી પાડવામાં આવ્યો. 2 લાખથી વધુની કિંમતનો પ્રતિબંધિત ગાંજાનો જથ્થો ઝડપાયો છે. ગાંજો લઈ આવતા મહિલા સહિત 2 આરોપીની ધરપકડ કરાઈ છે. ઉધના પોલીસે 2.32 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. 2 જે પેડલર્સ છે એ કોઈ માદક દ્રવ્યોનો જથ્થો લઈ અને ટ્રેન મારફતે સુરત ઉધના રેલવે સ્ટેશન ખાતે આવી રહ્યા છે. જેના અનુસંધાને અમે તાત્કાલિક ધોરણે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરેલી હતી
અને અમારા ધ્યાનમાં આવેલ કે 2 વ્યક્તિઓ જે છે જેમનું વર્ણન અમને આપવામાં આવ્યું હતું એ વર્ણનવાળી વ્યક્તિઓ રેલવે સ્ટેશનથી જ્યારે બહાર આવી રહી હતી ત્યારે એમને અટકાવી અને ચેક કરવામાં આવ્યા. ચેક કરવામાં આવતા લગભગ 24 કિલો 58 ગ્રામ જેટલો ગાંજાનો જથ્થો એમની પાસેથી મળી આવેલો હતો અને આ જે 2 ઈસમો છે એમને અટક કરવામાં આવેલા છે. સુરતની સારોલી પોલીસે પકડેલા 30 લાખના ગાંજાનો મામલો. ગાંજો સુરત મંગાવનાર અક્ષય સોની ઝડપાયો છે. મુંબઈ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આરોપીની મુંબઈથી ધરપકડ કરી છે. મુંબઈ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આરોપીને ઝડપી કાપોદ્રા પોલીસને સોંપ્યો. અક્ષય સોનીની પૂછપરછમાં સિદ્ધાર્થનું નામ પણ સામે આવ્યું છે. સિદ્ધાર્થ પાસેથી કેનિલ ગાંજો લાવી અક્ષયને આપવાનો હતો. સિદ્ધાર્થ સીએનો વિદ્યાર્થી છે જે મુંબઈમાં સારી ઓળખાણ ધરાવે છે. ગાંજાની સપ્લાય માટેની વાતચીત ત્રણેય ટેલિગ્રામ પર કરતા આરોપી અક્ષય અગાઉ પણ 2 વખત ગાંજો મંગાવી ચૂક્યો છે. સુરતની અમરોલી પોલીસે એમડી ડ્રગ્સ સાથે એકની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે આરોપી સરફરાઝ ઉર્ફે તૌશીફની ધરપકડ કરી છે. બાતમીના આધારે કોસાડ આવાસ ખાતે પોલીસે રેડ પાડી છે. કોસાડ આવાસમાંથી એમડી ડ્રગ્સનો 135.66 ગ્રામ જથ્થો જપ્ત કરાયો છે. કુલ રૂપિયા 13.56 લાખની કિંમતનો 135.66 ગ્રામ જથ્થો જપ્ત કરાયો. અંદાને અમરોલી સેકન્ડ પીઆઈ શ્રી પટેલને કોસાડ આવાસમાં એમડી ડ્રગ્સ વેચાણ થતું હોવાની માહિતી મળેલી, જે આધારે શ્રી પટેલ અને સિનિયર પીઆઈ શ્રી વનાર દ્વારા કોસાડ આવાસમાં રહેતા સરફરાજ ઉર્ફે તૌફીક ઇબ્રાહીમ પઠાણના ત્યાં રેડ કરવામાં આવેલી. એ દરમિયાન એમની પાસેથી આરોપી પાસેથી 135.66 ગ્રામ જેટલું એમડી ડ્રગ્સ મળી આવેલું છે અને એના સિવાય એની પાસેથી રોકડ 2 લાખ રૂપિયા તથા 2 મોબાઈલ મળી આવેલા છે. અમદાવાદમાં યુકેના વર્ક પરમિટ વિઝા આપવાના નામે ઠગાઈ આચરવામાં આવી છે. વિઝાના નામે 7 વ્યક્તિ પાસેથી 87 લાખની રકમ પડાવી લેવામાં આવી. વસ્ત્રાલની આર્ટ્સ વર્લ્ડ વાઇડ કંપનીના માલિકો સામે ફરિયાદ થઈ છે. નીરવ રાવલ, મયંક ઓઝા અને વિષ્ણુ પટેલ સામે ફરિયાદ થઈ છે. રામોલ પોલીસે 2 આરોપીની ધરપકડ કરી. કડીમાં ગાડીનો કાચ તોડી 2 લાખ રૂપિયાની ચોરી થઈ. ધોળા દિવસે કડીમાં ગાડીના કાચ તોડી અને ચોરીની ઘટના બની છે. કડીના એસવી રોડ પર પાર્ક કરેલ ગાડીના કાચ તોડ્યા છે. ગાડી પાર્ક કરી ઇસ્ત્રીમાં મૂકેલ કપડાં લેવા માટે ગયો હતો યુવક. ધોળા દિવસે 2 લાખ રૂપિયા ભરેલ બેગની ઉઠાંતરી થઈ છે. સમગ્ર ઘટના મામલે પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ગીર ગઢડાના જોડવડલી ગામે રામાપીરનો મંડપ ધરાશાયી થયો. અચાનક જ મંડપ ધરાશાયી થતા લોકોમાં અફરાતફરી મચી છે. લોકોના મેળાવડાને કારણે અફરાતફરી મચી સમગ્ર ઘટના સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ છે. દ્વારકાના ખંભાળિયા સલાયા રોડ પર અકસ્માત થયો. સ્પોર્ટ્સ બાઇક અને કાર વચ્ચે અકસ્માતનો વિડીયો સામે આવ્યો છે. બાઇક ચાલક પૂર ઝડપે ઓવરટેક કરવા જતા અકસ્માત સર્જાયો હતો. બાઇક પર સવાર 2 લોકોને ઈજાઓ પણ પહોંચી છે. ઈજાગ્રસ્તોને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે. બોર્ડની પરીક્ષાના પરિણામને લઈને મહત્વના સમાચાર. 15 એપ્રિલ પછી ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ આવી શકે છે. એપ્રિલના અંતિમ સપ્તાહમાં સામાન્ય પ્રવાહના પરિણામની સંભાવના છે. મે મહિનામાં ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર થવાની શક્યતા છે. બોર્ડ દ્વારા પરિણામની તૈયારીઓ આખરી તબક્કામાં છે.